سب سے پہلے ریسکیو 1122 کی بات ہوگی. اصل میں ہاں بالکل, خیر تھوڑا بہت آئیڈیا تو ہے ریسکیو 1122 کا کیا کام ہونا چاہیے. ایک تو یہ کہ نام سے ہی واضح ہے کہ جب کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے یا کسی کو کوئی فوری طور پر مدد چاہیے ہوتی ہے تو 1122 کا نمبر آپ ان سے رابطہ کرتے ہیں اور ان کی ٹیمز آتی ہیں, وہ ریسکیو کرتی ہیں. اچھا, اس کے مختلف ہیڈز ہوتے ہیں, مختلف ٹیمز کام کر رہی ہوتی ہیں. ایک تو پورے پاکستان میں یہ کام کر رہا ہے ریسکیو 1122 کا ادارہ, لیکن سندھ میں جو یہ آپریٹ کر رہا ہے اس کے دو یعنی ایک تو ایمبولینس سروس ہے جو اسپیسیفکلی ایمبولینس سروسز ارینج کرتی ہیں اور وہاں تک پہنچتی ہیں جہاں کسی کو مدد چاہیے, اور ایک ہے ریسکیو کی ٹیم, ریسکیو کا عملہ, جو کہ اگر کوئی عمارت کلیپس کر گئی ہے یا پھر کوئی کہیں پھنسا ہوا ہے تو اس کو فوری طور پر ریسکیو کا عملہ نکالتا ہے. تو یہ دو الگ الگ کام ہیں. اچھا, ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے ریسکیو 1122 کے ڈاکٹر علی کاشان صاحب نے جو کہ جنرل مینیجر آپریشنز ہیں, اور ہمیں جوائن کیا ڈاکٹر تابا خان نے جو کہ ڈاکٹر آن لائن, جو کہ کبھی آپ کال کریں ایمرجنسی میں تو ڈاکٹر آپ کو ابتدائی طبی امداد کیا لے سکتے ہیں آپ اور کس طریقے سے اپنی جان بچائی جا سکتی ہے, تو یہ فراہم کریں. آپ دونوں کو ویلکم کرتے ہیں. کیسے آپ آن لائن فرسٹ ایڈ جیسے اسی وقت آپ نے جو کرنا ہے؟ یس, آئی ول لائک ٹو ایلیبریٹ تھوڑا سا زیادہ. ٹیلی میڈیسن بیسکلی کووڈ کے بعد بہت عام ہو گیا تھا, آپ لوگوں نے سنا ہوگا. تو ہمارے اس میں وہ ٹیلی طبیب کے نام سے مشہور ہے. جیسے 1122 کو آپ کو ایمبولینس مل جائے گی, اسی طرح 1123 پہ آپ کو ڈاکٹرز آن کال ملے گا. اینڈ یہ جو ڈاکٹرز ہیں یہ سارے اسپیشلسٹ ہیں. اوکے, وی ہیو ڈرماٹولوجسٹ, گائناکولوجسٹ, آرتھوپیڈک, نیفرولوجسٹ آن کال, رائٹ کال اوے. انیشلی تو ہمارے پاس جنرل فزیشین ہوتے ہیں جو کال کو کیٹر کیا جاتا ہے, ان کو اگر سیویئرٹی زیادہ ہو تو 1122 کی طرف بھی بھیجا جاتا ہے. لیکن یہ جو سروسز ہے یہ فری آف کاسٹ ہے. یہ سندھ حکومت نے اس کا انیشیٹ ہی اسی لیے لیا تھا تاکہ لوگوں کو غلط دوائیاں نہ مل جائیں, لوگ رانگ میڈیکیشن, سیلف میڈیکیشنز پہ نہ آئیں. میں نے تو وہ بھی سنا کہ آپ نے آن لائن, یہ کسی نے آپ کو ریچ آؤٹ کیا تو ڈیلیوری بھی کروائی تھی آپ نے, اس میں فیسیلیٹیٹ کیا تھا. بالکل کتنا چیلنجنگ ہوگا آپ کے لیے ڈاکٹر؟ اس کو ڈاکٹر علی کاشان آپ کو زیادہ ایلیبریٹ کریں گے. ایکچولی جو ڈیلیوری ٹیک پلیس کی تھی وہ ہماری اپنی وہیکل میں ہوئی تھی. ریسکیو 1122 ایس آئی ایچ ایس کی جو اپنی ایمبولینسز ہیں 1122 اس کے اندر ہوئی تھی. جی سر, السلام علیکم. السلام علیکم جی. Thank you very much for inviting us. Thank you Nadia and thank you Zohaib. بڑے آنر کی بات ہے آپ ہمارے شو پہ آئے ہیں, بہت اچھا لگ رہا ہے. اور دیکھیں تھوڑا سا میں ایلیبریٹ کروں گا, زہیب کی بات کو تھوڑی سی آگے بڑھاؤں گا. 911 کا ماڈل آپ نے دیکھا ہے امریکہ کے, میں بھی کہنے بھی لگی تھی. وہ بڑا اچھا ماڈل ہے جہاں پر آپ کو ایک امبریلا کے نیچے تقریباً تمام سروسز مل جاتی ہیں, لا انفورسمنٹ کی سروسز, ریسکیو سروسز اینڈ ایمرجنسی میڈیکل سروسز, جو کہ ایمبولینس سروسز ہے. تو یہ بڑی خوشائند بات ہے سندھ کے عوام کے لیے خاص طور پہ کہ سندھ کے اندر ایک ایسا ماڈل رن کر رہا ہے جس میں آپ ایک جگہ کال کریں گے. 1122 وہ نمبر ہے, اس پہ آپ کال کریں. آپ کو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے سروسز چاہیے, 15 کا ایک بندہ ہمارے کمیونیکیشن سینٹر میں موجود ہے, اور ہمارا ایک بندہ ان کے کمیونیکیشن سینٹر میں موجود ہے, کال سینٹر میں. آپ کا جو کام ہے وہ یہ کہ ایمبولینس کو رش کرنا ہے فوری طور پر, تو وہ آپ کی ذمہ داری ہے. بیسیکلی سندھ انٹیگریٹڈ ایمرجنسی ہیلتھ سروسز SIEHS is a separate entity other than Rescue 1122. Rescue 1122 is for rescue. ٹھیک ہے, اگر واٹر ریسکیو کرنی ہے, ڈرٹ ریسکیو کرنی ہے, آپ کو فائر ریسکیو کرنی ہے, تو ریسکیو کرنے کے لیے ریسکیو سے یاد آیا کہ نوعیت کیا ہے ایمرجنسی کی. جیسے بارشوں میں پانی کھڑا ہو گیا اور وہ پھر جو بجلی کی تاریں ہیں وہ کتنی خطرناک ہوتی ہیں, اس میں آپ کی گاڑیوں کا موو کرنا وہ بھی ایک چیلنج ہے. اچھا, میں آپ کو یہ بتاؤں, میں 2009 سے ایمرجنسی میڈیکل سروسز میں ہوں, 2009 سے میں سرو کر رہا ہوں. تو میں نے کبھی بھی اپنی سروسز کو, اس سے پہلے امن فاؤنڈیشن تھی ہماری سروسز, امن فاؤنڈیشن کنورٹ ہوئی ان 2021 اگست میں, ہماری سروس گورنمنٹ نے اون کیا, اور SIHS کا وجود عمل میں آیا. ٹھیک ہے, لیکن اس پورے ٹینیور میں 2009 سے اب تک میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ہماری سروسز آف روڈ ہوئی ہوں. کسی بھی کنڈیشن کے اندر ہم نے سروسز اپنی آف روڈ نہیں ہونے دی. تو بڑی چیلنجنگ تو بالکل ہے, obviously ایسی کون سی کمپلینز اور ایسی کالز ہیں جو آپ کو لگا کہ ان کے بارے میں بھی جاننا چاہیں گے, جو بہت مشکل تھی ان کو؟ دیکھیں, بہت کورنگی کے اندر ایک کال آئی جس میں جو ہے نا آسمانی بجلی گری اور 4-5 بندے اس میں انجرڈ ہوئے. اچھا, وہاں تک پہنچنا جو ابراہیم حیدری کی طرف کا کیس تھا, یہ وہاں تک پہنچنا ہمارے لیے ایک انتہائی, جو کیونکہ راستے میں پانی اتنا تھا, اس پانی سے گزر کے پہنچنا وہاں تک اور اس پیشنٹ کو پک کرنا. تو بہرحال ہم نے پک کیا پیشنٹ کو, ہم نے پھر شفٹ کیا اس کو. تو اس میں سے کچھ لوگ, تو ظاہر سی بات ہے جب آسمانی بجلی گرتی ہے تو اس کی وولٹیج اور اس کی پاور بہت زیادہ ہوتی ہے, تو اس کی وجہ سے الیکٹریکیوشن ہوئی اور آن دا اسپاٹ ایکسپائر ہو گئے. ٹھیک ہے, لیکن کچھ لوگوں کو ہم وہاں سے لے کر آئے اور پھر ہم. آپ 2022 کے سیلاب کی نہیں, 2022 کی بات نہیں کر رہا. مجھے بتائیں کہ جب کوئی کال آتی ہے تو اس میں آپ کے اندر بھی ایک تو کہتے ہیں نا کہ اس کو کام ڈاؤن کرنا بہت ضروری ہے,
पैनिक में कोई कॉल कर रहा है, वो बता नहीं पा रहा सिचुएशन को सही, जैसे अभी स्वात में हमें ये बताया उन्होंने कि जब कॉल आई तो बता ही नहीं सके किस नौयत का वहाँ पर बता इमरजेंसी नहीं है। पाते लोग। तो ये भी एक आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा होगा कि आप दूसरे से जाने के हुआ क्या है एक्चुअली, ताकि जी जी बिल्कुल। एक्चुअली मेरे डिपार्टमेंट में टेली तबीब में सिर्फ डॉक्टर्स नहीं है, माहिर नफ्सियात भी होते हैं। ओके, माहिर नफ्सियात ने सब लोगों को एक ट्रेनिंग दी हुई है साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड की। तो हमें अच्छी तरह से पता है जब हमें कॉल लेनी है हमें उसको काम कैसे करना है और उसके पास से सही इन्फॉर्मेशन कैसे निकालनी है। हर कॉल इमरजेंसी नहीं है, हर कॉल को हम टैकल कर सकते हैं अगर हमें सही से हिस्ट्री दे दी जाए। ऐसा बहुत दफ़ा हुआ है, हमारे पास कॉल आई है कि MI है, MI मायोकार्डिक इन्फार्क्शन, हार्ट अटैक को कहते हैं। लोगों को उन्होंने कहा कि नहीं मेरी वाइफ को है और वो इस एरिया में थे जहाँ से वो निकल भी नहीं सकते थे, और जब उन्होंने मुझे सिम्टम्स बनाना शुरू किए ना वो उनको हार्ट अटैक नहीं था, वो एक गैस्ट्रिक इशू। गैस्ट्रिक बिल्कुल, लेकिन सिम्टम्स वही होते हैं, फीलिंग बिल्कुल वही होती है। और नॉट ओनली दैट, क्योंकि उनके हस्बैंड इतनी टेंशन ले रहे थे तो जो वाइफ थी उनको ऑलरेडी BP शूट हो रहा था। जब उनको रिलैक्स किया गया, उनकी अपनी मेडिकेशन दी ब्लड प्रेशर की, वो नॉर्मल हो गए। ज्यादा केसेस कौन से आते हैं आपकी यानी मुशाहिदा और और कितनी आपका calls आती एक्सपीरियंस होंगी? क्या बताता है? सुसाइडल टेंडेंसीज के साथ लोग आते हैं कि मैं खुदकुशी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, यानी कौन सी कॉल हाँ, ज्यादा नहीं, आती है? हमारे पास साइकोलॉजी की वैसी कॉल आती है, एंजाइटी की ज़्यादा आती है, स्पेशली बच्चे जो एग्जाम्स के दौरान A लेवल्स के बच्चे ज़्यादा हमें कॉल कर रहे होते हैं कि एंजाइटी हो रही है, मेरा पेपर परसों है, मुझे बताएं मैं क्या करूं। एक बहुत ज़्यादा कॉमन वो कॉल्स आती है। कुछ इस तरह से घरेलू मसले, हस्बैंड वाइफ द मैरिड, हैप्पीली मैरिड। बात है क्योंकि एक घर से निकल के डॉक्टर्स के पास जाना, उनकी फीसें देना, ये तो हमें पता ही नहीं थी, इतनी बहुत बड़ी सहूलत ये मौजूद है। हस्बैंड को भी लेकिन काउंसिल कभी आपको बस होता है कि मैं प्लान नहीं आप कर पाते, बस कॉल उठाऊं किसी से बात कर लूं, वरना बड़ी देर हो जाती है। डॉक्टर साहब आप बताएं आपको कितनी कॉल्स आती हैं और किस तरह की ज़्यादा कॉल्स आती हैं? देखिए हमारे पास इस वक्त जो रेशियो है कॉल का पर डे के हिसाब से, तो वो पर डे के कराची की कॉल बता रहा हूँ 10,000 कॉल्स पर डे। कराची में 10,000 कॉल्स आती हैं? यस। किस नौयत की कॉल ज़्यादा? रेस्क्यू की भी कॉल्स होती हैं, जिसमें रेस्क्यू में तो फ्रॉम एक सांप निकलने से लेके ऊपर तक का रेस्क्यू, डिजास्टर तक का, ये तो चलिए छोटा है ना, वो कॉल भी आती हैं। इसके अंदर हमारे पास इमरजेंसी मेडिकल सर्विस यानी एम्बुलेंस सर्विसेज के लिए भी कॉल आती हैं। अच्छा, एम्बुलेंस सर्विस की जो कॉल है, हमें ज़्यादातर तो कॉल्स जो होती हैं उसमें ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी मोस्ट, हमारे पास जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी, क्योंकि कोविड के बाद से और फिर अब मुख्तलिफ चीज़ें चलती रहती हैं, इन्फेक्शन केसेस हैं, डिफरेंट नमूनिया आ गया। 10,000 में कितने लोगों को तो एम्बुलेंस भेजनी होगी, वो आप कैसे मैनेज करते हैं और कितना स्टाफ होता होगा? यस, 10,000 कॉल्स ही अटेंड करना, मैं कहती हूँ बहुत बड़ी मैन पावर चाहिए। कराची से सिर्फ 10,000 कॉल्स हैं और रेस्ट ऑफ सिंध से जो हमारे पास कॉल्स है वो 10,000 मजीद है, तो ये 20,000 कॉल्स हैं। हमारे पास फ्लीट जो है 627 का फ्लीट मौजूद है, जिसमें हमारे पास एम्बुलेंसेज हैं, मॉर्चरी वेन्स हैं, ठीक है, मॉर्चरी वेन्स भी हम मॉर्चरी सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। लोगों को यहाँ से शिफ्ट करना है कश्मीर, कनकोट, शिकारपुर, हम कराची से फ्री ऑफ कॉस्ट शिफ्ट करते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट? अच्छा, हमारी सर्विसेज सारी फ्री ऑफ चला कौन रहा है फिर? ये हुकूमती इदारा है, गवर्नमेंट का है? गवर्नमेंट ओन कंपनी, मैंने कहा ना गवर्नमेंट ओन कंपनी है ये, ऐसा ही है। यही तो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट ही है। यस, वेलफेयर स्टेट कहते ही इसे कि गवर्नमेंट जिस तरह के इदारे चला रही है, उसके बाद बड़ा अप्रिशिएट करने वाली बात एक है। नया इनिशिएटिव हमने अभी लॉन्च किया था जिसको कहते हैं रैपिड रिस्पांस बाइक्स का, कि मोटरसाइकिल पे हमारा पैरामेडिक होगा, क्योंकि आप RTA के ऊपर RTA के ऊपर नहीं पहुंच सकते रोड पे, बिल्कुल, और बाइक वाले पहुंच रोड कंजेस्टेड हो जाती है तो बाइक वाले पहुंच सकते हैं। तो हमने मेजर शाहराज के ऊपर अपने रैपिड रिस्पांस बाइक्स प्लेस की हुई है। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट हम लेकर आए हैं अभी, और मैं तो कहती हूँ इलेक्ट्रिक स्कूटीज नहीं है? यस, हम साइकिल लेकर आए, नहीं इलेक्ट्रिक स्कूटीज पे आ जाए, माउंटेन बाइक्स, वो भी एक बड़ी कमाल चीज है कि आप इतनी जल्दी पहुंच जाएंगे और इसमें वो पेट्रोल वगैरह का भी खर्चा नहीं। मुझे बताइए कि आपके पास कितनी बाइक्स कितनी हैं और ये एम्बुलेंसेस कितनी है कराची की चले अगर हम बात करें? पूरे कराची में हमारे पास 150 के करीब फ्लीट है, जिसमें हमारे पास जो है 120 के अप्रॉक्स जो है एम्बुलेंसेज हैं, ठीक है। उसके अलावा 10 हमारे पास मोटर बाइक्स हैं, 10 ही हमारे पास माउंटेन बाइसाइकिल। 50% भी नहीं है, यानी जितनी कॉल्स आपके पास आ रही हैं। देखिए ये तो हम 50% भी नहीं है, कॉल्स के हिसाब से तो नहीं है, लेकिन हर कॉल पे एम्बुलेंस भेजना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा, हमारे पास जो सिस्टम फॉलो होता है, जैसे आपने अभी सवाल किया था कि बेबी डिलीवर हुआ, ठीक है, इस बेबी डिलीवरी पे तो हमें एशिया की जो है ना बेस्ट सर्विसेज का अवार्ड भी मिला है, ठीक है। अभी हम बहरीन गए हुए थे, वहाँ पे हमें अवार्ड दिया गया कि जी सबसे अच्छी कॉल जिस बंदी ने ली है वो हमारी सर्विसेज की, एक रोशान नाम है उसका, उसने कॉल ली, उसने बेबी डिलीवर कराया ऑन कॉल। अच्छा, अब जो हम सिस्टम फॉलो करते हैं वो सिस्टम कौन सा फॉलो करते हैं, जिस पे बेबी ऑन कॉल डिलीवर हो जाएगा, CPR ऑन कॉल शुरू हो जाएगा, या हेमलिक मैनूवर यानी कि अगर गले में कोई चीज़ फंस गई उसकी जो चीज़ निकालने के लिए वो जो मैनूवर है वो शुरू हो जाएगा। जो हमारे पास एक प्रोजेक्ट रन हो रहा है जिसका कहते हैं फीमर फिजिबिलिटी एफिकेसी इन एम्बुलेंस टेलीमेडिसिन, ये हम 30 एम्बुलेंसेस के अंदर हमारे कैमराज लगे हुए हैं,
30 एम्बुलेंसेस के क्योंकि अंदर। देखिए ना फोन पे समझाना उससे बेहतर अगर हम हाँ, वीडियो कॉल पे समझा visually रहे जरा हैं, easy एक तो ये कि वैसी भी तसल्ली होती है कि आप देख रहे हैं और आप बहुत जरा सी भी मिस्टेक पे हो नहीं सकती, आप पकड़ लेंगे कि कैमरे में देख वो कंसल्टेंट से लिंक्ड है वो कैमरा। तो अभी हम इसका खैर प्रोजेक्ट बातें तो बहुत सारी हैं। एक प्रोजेक्ट रन अगली कर रहे हैं विशिष्ट जस्ट में, जी, जी, जी। इंशाल्लाह ताला इसको हम इसको जो है ना रेप्लिकेट करेंगे पूरे सिंध के अंदर। और अच्छा, हमारा मैं आपको एक, मैं बड़ी अच्छे से सोची थी मैं कभी बोलूंगी और मैंने आज मौका मिल गया कि मैं जरूर कहूंगी, एक थैंक यू करूंगी आपके ड्राइवर्स को, जो एम्बुलेंसेस के ड्राइवर्स होते हैं, जिस तरह ये चला रहे होते हैं गाड़ी, रास्ता लेके किसी दूसरी गाड़ी को टच नहीं करेंगे, इतनी तेजी से बारीकी से और कमाल इसके साथ ड्राइविंग साथ हम करके शहरियों निकल को भी जाते हैं। कहेंगे कि ये जगह दे दिया ड्राइवर्स करें। कमाल है, बिल्कुल रास्ता जगह भी दे दें। दिया करें, रास्ता और दे दिया और करें। इनका इतना कमाल काम है, इनका पैरामेडिक्स का और ये ड्राइवर्स का, तो मैं इनको बहुत कहूंगी थैंक यू, अप्रिशिएट करूंगी। डॉक्टर कमाल अली काम बहुत कर शुक्रिया, रहे हैं। आपने में वक्त दिया, और very much. डॉक्टर ताबा Thank आपने में वक्त दिया, बहुत शुक्रिया।